गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। मार्च 20 तारिख दिन पखाल दिवस पालन होइतिला, सेही विषय रे मु पदे कहवाकू जाउछि। असली पखाल और नकली पखाल, असली पखाल कौन, नकली पखाल कौन। आजिकाली जेपरी बण जंगल को नष्ट कर देई, वन्य जंतु मानकू मारी देई, एबे सिमेंट रे गछ, सिमेंट रे पशु वन्य जंतु मानकू तैयारी करी पार्क रे रखुचंती। कौन ना आम आगामी पीढ़ी पिला माने जानिबे जे गोटे बाघ यही परी थिला, गोटे हरिण यही परी थिला, किंतु प्रकृत रे बाघ देखि परिबे नाही कि प्रकृत रे हरिण मध्य देखि परिबे नाही। प्रकृत रे बड़ बड़ गछ आउ देखिबा को पाइबे नाही। एबे सबु रास्ता कड़े लगाउचंती छोटिया छोटिया गछ, जदि बा से बड़ हो गला ताकू पुणी काटी दौचंती, काटिकी साइज कर दौचंती। सेही परी पखाल दिवस वर्ष रे गोटिए दिन करूचंती पखाल दिवस। कना यही परी पखाल खिया जाए। पखाल पूर्वरु आम लोक माने खाउथिले, एहाकू सूचेइबा सकाशे विभिन्न व्यंजन सहित पखाल खाउछंती, किंतु असली पखाल खाई पारु नाहंती। असली पखाल कौन, मु आज सेही विषय रे जणाइबाकू जाउछि। आपण मानकू मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबेबा भूलंतु नाही, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपनक पाखरे पहुंची पारिबो। एबे आसंतु आलोचना करिबा पखाल विषय रे। आजी सुद्धा गाँ गहली चाषी घर पखाल तांकर मुख्य खाद्य। सहर रे सिना नाही, किंतु गाँ गहली रे अछि। सहर पखाल आउ गाँ पखाल या मध्यरे प्रभेद कौन अछि ताहा जणाइबा। बजार रे अधिक देखाणिया करुछंती लोक। देखाणिया प्रतिवर्ष मार्च मास 20 तारिख को पखाल दिवस भावे पालन करुछंती। सेही दिन अति आडंबर सहकारे पखाल अमृत को पखाल विष करी खाउचंती। दही, भेरसुंगा पत्र, सुकिला लंका, जीरा देई एक छुंक कर देउछंती। सेही पखाल को चूना माछ, भजा माछ, बड़ी चूरा, चिंगुड़ी भजा, बड़ माछ पीस पीस भजा, साग भजा, जहा कि तेल रे छणा हला भली होइतिबो। काकुड़ी, पियाज, लेंबू, कंचा लंका आदि 8-10 प्रकार व्यंजन सहित सांग साथी मान को डकाई पखाल खाउछंती। ये पखाल केवल निजर बढ़ियाना देखाइबा पई पखाल खाउछंती, किंतु प्रकृत रे पखाल भात खिया जाए किपरि ताहा सेमानकू अगोचर। गाँ गहली रे बड़ परिवार राति रे अधिक भात रंधा जाए। रात्रि रे जहा खाती अवशिष्ट भात को पानी पुराई देई पखाल करा जाए। भात हांडी रे अधिक भात थिबरु भात हांडी टी पानी पसिले फुल हो जाए, पखाल ताहा हैला। सेही पखाल दिन 9टा-10टा पर्यंत गरम रही थाए। ताहा गरम रहिबा द्वारा
ସାମାନ୍ୟ ଖଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତାହା ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ବାହାରେ। ସାମାନ୍ୟ ଖଟା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଅତି ସ୍ୱାଦକର ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଧାନ ଉଁସେଇ ଚାଉଳ କରନ୍ତି ଓ ସେହି ଚାଉଳ ବର୍ଷ ସାରା ରହେ। ସେହି ଚାଉଳରୁ ଗୋଟିଏ ଆଣି ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ଚାଷୀ ତାର ଘରେ କରିଥିବା ଚାଉଳ ଆଉ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ, ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଯେ ଚାଷୀ କରିଥିବା ଚାଉଳ, ସେଇ ଚାଉଳର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର ମଝି ଅଂଶଟି ଧଳା ନଥିବ। ଗାଉଁଲି ଚାଉଳର ଭାତ ନରମ ହେବ, ବଜାର ଚାଉଳର ଭାତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରି ହେବ। ଏହି ଭାତରେ ପଖାଳ କଲେ ଭାତ ଅଲଗା, ପାଣି ଅଲଗା ହେବ। ଖାଇବାକୁ ତାହା ସ୍ୱାଦକର ହେବ ନାହିଁ କି ଖାଇଲେ ହଜମ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତୋରାଣୀ ତଳେ ସେଇ ପଖାଳ ଭାତର ତୋରାଣୀ ଆଣିବ, ଭାତ ଆଣିବ, ତୋରାଣୀ ତଳେ କେତେଟା ଭାତ ଅଛି ଗଣି ହେବ। ଜଳ ଜଳ କରି ଭାତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗାଉଁଲି ପଖାଳରେ ତୋରାଣୀ ତଳେ ଥିବା ଭାତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି ଭାତ ସାମାନ୍ୟ ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଜଣେ ପେଟେ ଖାଇଦେବ। କେହି କେହି ବଢ଼ି କିମ୍ବା ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଶାଗ ଭଜା ହୁଏ। ପଖାଳ ଭାତକୁ ମସଲା ଦିଆ ତେନ୍ତୁଳି ବା ଜୁଆ ତେନ୍ତୁଳି, ଯେଉଁଟା ଗାଁରେ ତେନ୍ତୁଳି ଜୋଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଓ ବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିବ, ଓଃ, ତା ସ୍ୱାଦ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସକାଳେ ବୋଉଟିଏ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଭାତ ବାଢ଼ି ଦିଏ। ହାଣ୍ଡି ଶାଳରୁ ଭାତ ବଢ଼ା ହେବା କ୍ଷଣି ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକର ମନଟି ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳରେ ଦହି ମିଶିଥିବ, ତାହା ପୁଣି ପାଉଡର କ୍ଷୀରର ଦହି। ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଚୁରା ବୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ଚାଉଳ ମିଶା ବଢ଼ି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେଉଁ ଦିନର ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବାଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଖାଳରେ ପକାଇଦେବ, ଆଉ ବଜାରରୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଖାଳରେ ପକାଇଦେବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜାରରୁ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟି କିଣିକି ଆଣି ଭାଙ୍ଗିକି ଭାତରେ ପକାଇବ ତାହା ସେମିତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଭାତରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଭାତ ଉପରେ ଏକ ତେଲ ଅଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଖେଳିଯିବ, ଆଉ ସେ ଭାତ ଗଣ୍ଡାକ ସେ ଲଙ୍କାର ବାସ୍ନାରେ ଭରିଯିବ। ସେହି ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦାକ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ହୋଇଯିବ। ବଜାରରେ କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ ଦେଇକି ସାଲାଡ଼ କରାଯାଉଥିବ, ଯାହାକି ଖରାଦିନ କାକୁଡ଼ିର ସ୍ୱାଦ ନଥିବ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପୁଣି ଅଦିନିଆ, ଏହା ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଆଇଟମ। ପୁଣି ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ? ଭଜା ମାଛ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା ମାଛ। ନାଁଟି ପଖାଳ ଖିଆ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ? ଖାଇଥାନ୍ତି କେବଳ ମାଛ। ପଖାଳ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ, ମାଛରୁ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଦେବେ। ଏହି ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକିଆଙ୍କର ପଖାଳ। କ'ଣ ନା ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦେଇ, ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ପଖାଳ ଖାଉଛୁ। ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା, ବାଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ପଖାଳ ଖାଇବା ଲୋକ ଜଣେ ଗଇଁତିରେ ମାଟି ହାଣିବ, ଆଉ ସେ ବଜାର ପଖାଳ ଖାଇବା ଲୋକ ମାଟି ହାଣିବ। କିଏ ବେଶୀ ହାଣି ପାରୁଛି ଦେଖିବ। ମହିମା ଧର୍ମରେ
ମହିମା ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିମା ଧର୍ମୀ ମାନେ ରାତିରେ ଆହାର କିମ୍ବା ଜଳପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରୁଥିବା ମେସିନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଧୀର ତୋରାଣୀ ପ୍ରଥମେ ପାନ କରନ୍ତି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ମଇଳା ସମସ୍ତ ବାହାରି ଯାଏ। ଧୀର ତୋରାଣୀ କ'ଣ? ଏ ଧୀର ତୋରାଣୀ ହେଲା ଯେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭାତ ପଖଳା ଯାଇଥିବ, ସେଇ ପଖାଳ ହାଣ୍ଡି ସକାଳେ ଢାଙ୍କଣା ଖୋଲିଦେଲେ ଉପରକୁ କାଚ ଧାର ପରି ପାଣି ଥିବ। ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣି କୌଣସି ମଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଧୀର ତୋରାଣୀ। ତାହା ପେଟ ପକ୍ଷେ ବହୁ ଉପକାର ଓ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ତାହାକୁ ବିନା ଲୁଣରେ ସାଧୁମାନେ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ଗରମ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପେଟକୁ ୱାଶ୍ କରାଯିବ। ଏହି ଧୀର ତୋରାଣୀ ପାନ କରିବା ପରେ 45 ମିନିଟ୍, ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ, 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀର ତୋରାଣୀ ପାନ କଲ, ତାହା 45 ମିନିଟରେ ହଜମ ହୋଇଯିବ ଓ ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ସମସ୍ତ ତୋରାଣୀ ବାହାରିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। କୌଣସି ଏହା ଡାକ୍ତର ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ରୋଗରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପେଟକୁ ସଫା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ ପେଟ ସଫା ହେବ। ଆଉ ରହିଲା ବଜାରରେ ବଢ଼ି ଚୁରା ଆଉ ଗାଉଁଲି ବଢ଼ି ଚୁରା। ଗାଉଁଲି ବଢ଼ିରେ ପାଣି କଖାରୁ ମିଶିଥାଏ। ଖାଲି ବିରିରେ ବି ତାହା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବଢ଼ିଟିଏ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟିଏ, ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ାଟିଏ ଦଳିଦେଲେ ବହୁ ଆରାମରେ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇହେବ। ଆଉ ଅଧିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଖଟା ପଖାଳ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ବଢ଼ି କିମ୍ବା ରସୁଣ କି ଶାଗ, ଇଏ ତ ହେଲା ଅଧିକ କଥାକୁ। ଯାହା ଘରେ ଅଛି ସେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ନାହିଁ ସେ କେବଳ ଖଟା ଆଉ ପଖାଳ। ଏଇଆ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗାଉଁଲି ମାନଙ୍କରେ ଶାଗ ମିଳେ। ସେ ଶାଗରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବଜାରରେ ତ ଶାଗ ମିଳୁଛି, ସେ ଶାଗରେ ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି 5% ଥାଏ, ଗାଉଁଲି ଶାଗରେ 100% ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଶାଗ, ସିଏ ତ ଶାଗ। ଏହାର କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ବତାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କାରଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷଲତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ତାହା ଛୋଟ ଗୁଳ୍ମଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ବୃହତ୍ତକାୟ ବୃକ୍ଷଟିଏ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କିଛି ନା କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଦିବସ ବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ଗୁଳ୍ମରୁ ସାର ଅଂଶ ତାହାର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ବାଷ୍ପ କରି ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ସେହି ବାଷ୍ପ କାକର ରୂପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଖସିଥାଏ
ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁଳ୍ମ ମାନେ ଦେଖୁଛ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାଗ ବୋଲି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେହି କାକର, ସେଇ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ କାକର ପାଣିରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ତା ଦେହରେ କେହି ପାଣି ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମେ ଶାଗ କିଆରିରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଗରେ କେହି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେ କେବଳ ସେ ଭିଟାମିନ୍ ପାଣିରେ ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ର ଗନ୍ତାଘର ଥାଏ। ସେଇ ଶାଗ ଗୋଟିଏ ଭିଟାମିନ୍ର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ତାହାକୁ ଯଦି ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ମହିମା ଧର୍ମୀ ମାନେ ଶାଗ ପଖାଳ, କେବଳ ଶାଗ ପଖାଳ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପଖାଳ 365 ଦିନ ଖାଇବା ଭଲ ନା ଖାଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଦିନରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଭଲ? କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଦିନ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ବର୍ଷ ସାରା ପେଟ ଗରମ ହେବନି। ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଏଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଖାଳ ନ ଖାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଦେଶୀ ପିଆଜ 3 କୋଳା କି 4 କୋଳା ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ଛୋଟ ପିଆଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଂଶୁଘାତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଆଜ ହେଉଛି ଅଂଶୁଘାତର ମହୌଷଧି, ଏ ଉଲି ପିଆଜରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେପରି ପ୍ରେମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ତମେ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କରୁଛ କାହିଁକି? ତାକୁ ବନ୍ଦ କର। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ଖାଇ ଆଉ 364 ଦିନ ପଖାଳ ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରେମ କର, ଆଉ 364 ଦିନ ବନ୍ଦ କର। ଏହି ବିଷୟଟି ନିଜେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପଖାଳର ପ୍ରକୃତ ଉପକାର କ'ଣ, ଆଉ କାହାକୁ ପଖାଳ ଭାତ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।